Hello, dear students. We are studying Science and Technology, Part 1, Chapter number 3, Chemical Reactions and Equations. In last video, we have studied endothermic and exothermic reactions. Today, we are going to study rate of chemical reaction. Let us start. Rate of chemical reaction. Can you tell? Take into account the time required for following processes. Classify them into two groups and give titles to the groups. You have to make two groups of these reactions. One is the reaction completed in short time, and the other one is the reaction occurs rapidly. Okay, now let us start. Number one, cooking gas starts burning on ignition. Okay, this is the fast reaction. Okay, it occurs fast. ही जी प्रोसेस आहे ती फास्ट होते, त्याला वेळ लागत नाही. नंबर सेकंड, iron article undergoes rusting. Okay, this reaction takes much time to occur. Okay, so it is slow reaction. Number third, erosion of rocks takes place to form soil. Okay, when rocks convert into soil, this process is not uh, a rapid process. Okay, this is slow process. Number 4, alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution under proper condition. Okay, so this one is not that much slow process. Okay, number 5, effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid. It is also a rapid reaction, it takes faster. Number 6, a white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride solution. This one is the also fast reaction, it occurs rapid. You can see, it can be seen from the above examples that some reactions are completed in short time, that is occur rapidly. Okay, पहा काही रिॲक्शन ह्या स्लो होत आहेत, काही फास्ट होत आहेत. आता आपण पाहिलं वरती जे रिॲक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये काही रिॲक्शन्स ह्या शॉर्ट टाईममध्ये होतात, कमी वेळ लागतो, म्हणजे रॅपिडली फास्ट होत आहेत. व्हाईल सम अदर रिक्वायर लॉंग टाईम फॉर कम्प्लिशन. काही रिॲक्शन्सला वेळ लागत आहे त्या अकर होण्यासाठी, म्हणजे दे आर टेकिंग प्लेस स्लोली, occurs slowly. It means that the rate of different reactions is different. Okay, the same reaction occurs at a different rate on changing the conditions. For example, during winter, long time is required for setting milk into curd. पण आता काही रिॲक्शन्स अशा असतात की त्यांच्या कंडिशन्स चेंज केल्यानंतर त्यांची जी स्पीड आहे, स्लो किंवा फास्ट, तर ही चेंज होते. नाऊ सी वन ऑफ द एक्झाम्पल इज गिवन हिअर. फॉर एक्झाम्पल, ड्युरिंग विंटर लॉंग टाईम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इंटू कर्ड. विंटर सीझनमध्ये, हिवाळ्यामध्ये मिल्कपासून कर्ड तयार व्हायला वेळ लागतो. ओके, लॉंग टाईम इट टेक्स. व्हाईल ॲट हायर टेम्परेचर. आता जर आपण टेम्परेचर चेंज केलं, हायर टेम्परेचर म्हणजे समरमध्ये, उन्हाळ्यामध्ये, द रेट ऑफ सेटिंग मिल्क इन्क्रीजेस अँड द कर्ड इज फॉर्म्ड अर्ली. तर हिवाळ्यामध्ये जे सेटिंग ऑफ मिल्क इंटू कर्ड, इट विल टेक लॉंग टाईम. बट इन समर, okay, if we increase, means if at the summer temperature gets increased, okay, in comparison to winter, so the rate of setting milk increases and the curd is formed early. Okay, now let us see the factors which decide the rate of chemical reaction. म्हणजे आता आपण वरती जे एक्झाम्पल पाहिलं तर त्याच्यामध्ये आपल्या लक्षात आलं की रिॲक्शन चेंज, म्हणजे रिॲक्शन जी होते तर त्याच्या जर कंडिशन्स आपण चेंज केल्या तर तिचा जो रेट आहे तो पण चेंज होतो. ओके, तर मग असे कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत की जे केमिकल रिॲक्शनचा रेट अफेक्ट करतात. ओके, फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. नंबर ए, नेचर ऑफ द रिॲक्टन्स. ओके, रिॲक्टन्स म्हणजे जे टू सबस्टन्सेस कंबाईन होतात, टू ऑर मोर सबस्टन्सेस व्हेन दे आर कंबायनिंग, दे आर कॉल्ड ॲज रिॲक्टन्स. ओके, then the rate of chemical reaction depends upon the nature. How it depends, let us see. Let us see the reaction of the metal aluminium and zinc with dilute hydrochloric acid. On reaction of both aluminium and zinc with dilute hydrochloric acid, hydrogen gas is liberated. Aluminium आणि झिंक
हे सेपरेटली आपण डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बरोबर रिॲक्ट केले तर रिॲक्शनमध्ये हायड्रोजन गॅस हा लिबरेट होतो अँड वॉटर सोल्युबल सॉल्ट्स ऑफ दिस मेटल्स आर फॉर्म्ड. ओके, हायड्रोजन गॅस रिलीज होतो आणि त्याच्याबरोबर त्या मेटलचे सॉल्ट्स तयार होतात वॉटर बरोबर डिझॉल्व होऊन. ओके, however the reaction of aluminum metal takes place faster as compared to the zinc metal. आता ह्या दोन्ही पण रिॲक्शन होत असताना one reaction aluminum plus hydrochloric acid and second one is zinc plus hydrochloric acid. Which one reaction will be takes faster? Aluminum will react. Aluminum is more reactive, so the reaction of aluminum with hydrochloric acid it takes place at the higher rate, okay, than that of the zinc. Nature or reactivity of reactants influences the rate of chemical reaction. पहा म्हणजे एखादा सबस्टन्स की त्याचं नेचर रिॲक्टिव्हिटीचं कसं आहे, तो मोर रिॲक्टिव्ह आहे की लेस रिॲक्टिव्ह आहे, त्याच्यावरती रिॲक्शनचा रेट हा डिपेंड आहे. ओके, म्हणून इथे आपण पाहत आहोत की नेचर और रिॲक्टिव्हिटी ऑफ रिॲक्टंट्स इन्फ्लुएन्सेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. ओके, we are going to learn more about the reactivity of metals in chapter metallurgy. Okay, then are you getting it? The factors affecting rate of chemical reaction, in that first factor nature of reactants means how reactive the given metal or substance. Okay, it depends on that the rate of the chemical reaction. Number second one is size of the particles of reactants. Okay, now suppose one of the activities given here, try this apparatus, two test tubes, balance, measuring cylinder, etc. Chemicals required are pieces of Shahabad tile, powder of Shahabad tile, dilute hydrochloric acid, etc. Procedure: take pieces and powder of Shahabad tile in equal weights in two test tubes. Add 10 ml dilute hydrochloric acid in each of the test tubes. Observe whether effervescence of carbon dioxide is formed at a faster or slower speed. पहा आता इथे असं सांगितलेलं आहे की टू टेस्ट ट्यूब्स घ्या आणि त्या टू टेस्ट ट्यूब्समध्ये in one of the test tube pieces of Shahabad tiles and powder of Shahabad tiles. Okay, we have to take two test tube. In first test tube pieces of Shahabad tiles and in second test tube powder of Shahabad tiles we have to take by equal weights. Okay, in two test tubes. Then afterwards add dilute 10 ml 10 milliliter dilute hydrochloric acid in each of the test tubes and observe the effervescence. त्याच्यामधून येणारे जे बुडबुडे आहेत कार्बन डायऑक्साईडचे ते ऑब्झर्व करा. फास्ट येत आहेत की स्लो येत आहेत. ओके, तर यामध्ये आपल्या असं लक्षात येईल की ज्या टेस्ट ट्यूबमध्ये पावडर आहे शहाबाद टाईलची आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड ॲड करू तेव्हा ती रिॲक्शन फास्ट होईल. ओके, तिथे लवकर हे कार्बन डायऑक्साईडचे जे एफरवेसन्स आहेत ते फास्ट म्हणजे फॉर्म व्हायला सुरुवात होईल. Now see here in the next paragraph, you must have found in the above activity that the carbon dioxide effervescence is formed slowly with the pieces of Shahabad tiles. Okay, म्हणजे ज्या टेस्ट ट्यूबमध्ये शहाबाद टाईलचे पीसेस आहेत that reaction will be slow because carbon dioxide effervescence formed slowly while at faster speed with the powder. पावडर ही more reactive असेल, म्हणजे पावडरची रिॲक्शन फास्ट होईल in comparison with pieces. The above observation indicates that the rate of reaction depends upon the size of the particles of the reactants taking part in the reaction. Smaller the size of the reactant particles, higher is the rate of the reaction. म्हणजे पार्टिकलची साईज जेवढी स्मॉल असेल असणार आहे तेवढी फास्ट ती रिॲक्शन टेक्स प्लेस होईल. ओके, तर हे तुमच्या लक्षात आलं की size of particle, if it is smaller then the reaction will takes place faster. Number C, concentration of reactants. Okay, let us consider the reaction of dilute and concentrated hydrochloric acid with calcium carbonate powder. आता आपण अशी एक रिॲक्शन कन्सिडर करूयात. ॲक्च्युली ना जेव्हा स्कूलमध्ये आपण ऑफलाईन असतो म्हणजे ॲक्च्युली तुम्ही प्रेझेंट असता तेव्हा ह्या सर्व रिॲक्शन्स आपण परफॉर्म करून पाहू शकतो. पण आता इथे फक्त तुम्हाला अंडरस्टँड किंवा ते सपोज करायचं आहे की रिॲक्शन होते असं गृहीत धरायचं आहे आणि मग त्यावरून सर्व इमॅजिनच करावं लागेल इथे.
Let us consider the reaction of dilute and concentrated hydrochloric acid with calcium carbonate powder. Okay, HCl, concentrated HCl, when react with calcium carbonate powder. Dilute HCl reacts slowly with calcium carbonate, and thereby calcium carbonate disappears slowly and carbon dioxide gas also liberates slowly. पण जेव्हा हायड्रोक्लोरिक ॲसिड कॅल्शियम कार्बोनेट बरोबर रिॲक्ट होत असताना काय होतं की कॅल्शियम कार्बोनेट हळूहळू डिसअपिअर होतो, म्हणजे तो दिसणे बंद होतं आणि त्याचं कन्व्हर्जन पूर्णपणे कार्बन डायऑक्साईड गॅसमध्ये होऊन कार्बन डायऑक्साईड गॅस हा लिबरेट होतो हळूहळू, स्लोली, स्लो प्रोसेस. ऑन द अदर हँड द रिॲक्शन विथ कॉन्सन्ट्रेटेड HCl, पहा डायल्यूट HCl बरोबर ही प्रोसेस होते. आता जर आपण त्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेटेड HCl एक्सचेंज केलं, डायल्यूट HClच्या ठिकाणी आपण दुसरी आता टेस्ट ट्यूब घेतली आणि त्याच्यामध्ये सेम रिॲक्शन, बट इन दॅट रिॲक्शन कॉन्सन्ट्रेटेड HCl इज यूज्ड, देन रिॲक्शन टेक्स प्लेस रॅपिडली. ही रिॲक्शन कशी होईल? फास्ट होईल अँड कॅल्शियम कार्बोनेट डिसअपिअर्स फास्ट. ओके, कॅल्शियम कार्बोनेट फास्ट डिसअपिअर होईल, सो कार्बन डायऑक्साईड गॅस लिबरेट फास्ट. ओके, आता डायल्यूट आणि कॉन्सन्ट्रेटेड याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे? तर डायल्यूट म्हणजे काय की जे हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचं अमाऊंट आहे, म्हणजे जे ट्रू सोल्युशन हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे ते जास्त इफेक्टिव्ह असतं, जास्त परिणामकारक असतं. पण त्यामध्ये जेव्हा आपण वॉटर ॲड करतो काही ठराविक प्रपोर्शनमध्ये, डेफिनाईट प्रपोर्शनमध्ये, तेव्हा हे जे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl आहे ते डायल्यूट होतं. म्हणजे त्यामध्ये वॉटर ॲड केल्यानंतर ते डायल्यूट होतं. मग डायल्यूट झाल्यानंतर त्याचा प्रभाव कमी होतो. हाच फरक आहे डायल्यूट आणि कॉन्सन्ट्रेटेडमध्ये. कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड रिॲक्ट्स फास्टर दॅन डायल्यूट ॲसिड. ओके, कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड हे फास्ट रिॲक्ट होतं डायल्यूट ॲसिडच्या कंपॅरिझनमध्ये, विच मीन्स दॅट रेट ऑफ अ रिॲक्शन इज प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टन्स. म्हणजे रिॲक्शनचा रेट हा डिरेक्टली प्रपोर्शनल आहे कशावरती? तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्शन. मीन्स इफ द कॉन्सन्ट्रेटेड reactant we take, the reaction will be faster. Okay, number D, temperature of the reaction. While studying decomposition reaction, you have carried out decomposition of limestone. Okay, पहा आता डिकम्पोजिशन रिॲक्शनमध्ये आपण डिकम्पोजिशन ऑफ लाईमस्टोनची रिॲक्शन दिलेली आहे, ती स्टडी केली जाते. इन दिस ॲक्टिव्हिटी द लाईम वॉटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हिटिंग द लाईमस्टोन बिकॉज ऑफ द झिरो रेट ऑफ रिॲक्शन. पहा काय होत असतं, लाईमस्टोन जो आहे तर तो म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट आपण म्हणूयात. तर त्या ठिकाणी लाईमस्टोनच्या ठिकाणी जर आपण लाईम वॉटर घेतलं तर ते टर्न मिल्की फास्टर. ओके, इट विल टर्न मिल्की फास्टर इन कंपॅरिझन टू लाईमस्टोन. म्हणजे लाईमस्टोनची रिॲक्शन ही स्लो प्रोसेस आहे आणि त्याच ठिकाणी जर आपण लाईम वॉटर म्हणजे त्याच लाईमस्टोनचं जर कन्व्हर्जन लाईम वॉटरमध्ये केलं तर इट विल टेक रिॲक्शन फास्टर. सो देर इज लिबरेशन ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड गॅस, सो इट विल टर्न मिल्की. आता तिथे हे लाईम वॉटर त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड गॅस जर आपण पास केला तर इट विल टर्न मिल्की. आणि लाईमस्टोन बरोबर का रिॲक्शन फास्ट होणार नाही? तर रिॲक्शनचा रेट हा 0 असेल, पण त्याचं टेम्परेचर जर आपण इन्क्रीज केलं, लाईम वॉटर विल टर्न मिल्की. ओके, फ्रॉम दॅट इट इज लर्न दॅट द रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस ऑन इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर. ओके, म्हणजे लाईमस्टोनवरचं जर आपण रिॲक्शन साठीचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, लाईमस्टोनवरती टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर लाईम वॉटरचं कन्व्हर्जन इट विल टर्न मिल्की. ओके, फास्टर. सो फास्टर प्रोसेस विल बी देअर. ओके, नाव कॅटलिस्ट. कॅटलिस्ट म्हणजे संप्रेरक. ओके, म्हणजे असा एक सबस्टन्स की जो रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करत नाही, फक्त तो रिॲक्शन फास्ट होण्यासाठी हेल्प करतो. ओके, द सबस्टन्स विच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिॲक्शन but it supports reaction. Okay, now see here, on heating potassium chromate KClO3 decomposes slowly. पोटॅशियम क्लोरेट इथे दिलेलं आहे आणि त्याला जर आपण हीट केलं तर मग रिॲक्शन होऊन पोटॅशियम क्लोराईड प्लस ऑक्सिजन असं डिकम्पोजिशन रिॲक्शन आपण पाहतोय, समोरच आहे आपल्या दिलेली. द रेट ऑफ द अबव रिॲक्शन
neither increases by reducing the particle size nor by increasing the reaction temperature. पण आता ही रिॲक्शन होण्यासाठी पार्टिकलची साईज किंवा टेम्परेचर हे रिस्पॉन्सिबल नाही. म्हणजे जर आपण पार्टिकलची साईज लहान मोठी काहीही करू द्या किंवा टेम्परेचर इन्क्रीज करू द्या, तर इथे increasing the reaction temperature and neither increases by reducing the particle size. ओके, तर ही जी रिॲक्शन आहे त्याचा रेट दोन्हीवरतीही डिपेंड नाही आहे. हावेवर पोटॅशियम क्लोरेट डिकम्पोजेस रॅपिडली इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नीज डायऑक्साईड. पहा आता ह्या ज्या हीटवरती आपण शो केलेली आहे तर त्याच्यावरती रिॲक्शनचा रेट डिपेंड नाही आहे. तर तो रेट ऑफ रिॲक्शन कशावरती डिपेंड आहे? मॅग्नीज डायऑक्साईड. 8th स्टँडर्डमध्ये तुम्ही कॅटलिस्ट ही कन्सेप्ट स्टडी केलेलीच आहे. ओके, तर मॅग्नीज डायऑक्साईडच्या प्रेझेन्समुळे ही रिॲक्शन होते आणि म्हणून मग इथे ऑक्सिजन गॅस हा लिबरेट होताना आपण पाहत आहोत. नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन मॅग्नीज डायऑक्साईड इन दिस रिॲक्शन. पहा, मॅग्नीज डायऑक्साईड पार्टिसिपेट करत नाही या रिॲक्शनमध्ये. इट ओनली सपोर्ट्स रिॲक्शन टू टेक्स प्लेस. ओके, the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called a catalyst. ओके, तर हा कॅटलिस्ट आपण मी सांगितलेलंच होतं तुम्हाला डिफिनिशन की त्याचा प्रेझेन्स आहे तो रेट ऑफ रिॲक्शन चेंज होण्यासाठी मदत होते आणि त्याच्यामध्ये केमिकल चेंज होत नाही त्या सबस्टन्समध्ये. दॅट इज कॅटलिस्ट. द डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन परऑक्साईड इंटू वॉटर and oxygen takes place slowly at room temperature. Equation number 17 you can see on the last page it is given. However, the same reaction occurs at a faster rate on adding manganese dioxide powder in it. Okay, म्हणजे हायड्रोजन परऑक्साईड वॉटर, डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन परऑक्साईड इंटू वॉटर अँड ऑक्सिजन टेक्स प्लेस स्लोली. ही जी प्रोसेस आहे ती स्लोली रूम टेम्परेचरवरती होते. बट इफ वी add manganese dioxide powder in it, the reaction will be faster. Okay, because of the addition of catalyst. म्हणजे इथे या रिॲक्शनमध्ये मॅग्नीज डायऑक्साईड इज अ कॅटलिस्ट. मॅग्नीज डायऑक्साईड हा काय आहे? तर कॅटलिस्ट आहे, संप्रेरक आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिॲक्शन आज स्टडी केलेला आहे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन स्टडी करणार आहोत. ओके, सो थँक्यू स्टुडंट्स.